शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सदा सुखी रहे और स्वस्थ भी रहे। बच्चों, कल की कक्षा में हम भारतीय त्योहार इस पाठ के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम ये सब जान चुके हैं कि भारत समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर पर्व एवं त्योहार का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है, क्योंकि भारत में अनेक जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं, फिर भी भाईचारे की भावना से आपस में मिलजुल कर हर एक खुशी गम को बांटते हुए सहकारिता का जीवन बिताते हैं और वे सभी मिलजुल कर पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। हर एक भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक त्योहारों का विशेष महत्व है। क्या आप बता सकते हैं कल की कक्षा में हम किन किन पर्वों के बारे में, किन किन त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने कल की कक्षा में मकर संक्रांति, बैसाखी और विशु इन तीन त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कल की कक्षा की जानकारी से हम ये जान चुके हैं कि मकर संक्रांति पर्व को हर वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत में मनाया जाता है और विशेषतः दक्षिण भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं इस त्योहार को किसके संकेत के रूप में मनाया जाता है? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मकर संक्रांति त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहती हूं कि उत्तरायण पुण्यकाल का प्रारंभ कब होता है? क्या आप में से कोई इसका उत्तर दे सकते हैं? हाँ बच्चों, इसका उत्तर ये है, मकर संक्रांति के दिन ही उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है, अर्थात इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस त्योहार का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि लोगों में यह विश्वास है कि इस त्योहार के दिन जो देह त्याग करता है वहां जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं, भीष्म पितामह का उदाहरण। कुरुक्षेत्र युद्ध में घायल होने पर भी भीष्म पितामह किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ, इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी उत्तरायण पुण्यकाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य राशि मकर राशि में प्रवेश करता है ना, उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तुरंत ही भीष्म पितामह अपनी अंतिम सांस लेते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान से इच्छा मरण की वर प्राप्त कर चुके थे। इसलिए वे कुरुक्षेत्र युद्ध में घायल होने पर भी अपना जीव नहीं त्यागते हैं। अपना जीव त्याग देने के लिए वे क्या करते हैं? उत्तरायण पुण्यकाल की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसी दिन वे अपना देह त्याग कर देते हैं। इस तरह मकर संक्रांति पर्व के बारे में हम ये सब जानकारी कल की कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं।
और बैसाखी त्योहार के बारे में भी हम काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है और पंजाब में इस त्योहार को नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई देते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है, इसलिए किसान खुशी उमंग से भर जाते हैं और इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। और इस त्योहार को मनाते समय लोग ओजपूर्ण भांगड़ा नृत्य और गिद्दा नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं और ताजे गेहूं, आटे की रोटी और देशी घी और घूड़ खाते हैं और इसके साथ साथ उत्सवाग्नि जलाकर नाचते भी हैं। बैसाखी त्योहार ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ತಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟಾವಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಹ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಸವಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಜಪೂರ್ಣ ಭಾಂಗड़ा और ಗಿದ್ದಾ ನೃತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. और हम विशु पर्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. केरल में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है. बैसाखी कर्नाटक में मकर संक्रांति युगादि को नव वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, तो बैसाखी को पंजाब में नए वर्ष का प्रारंभोत्सव मनाया जाता है और केरल में विशु त्योहार के दिन नया वर्ष मनाया जाता है. यानी नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है. यानी इस पर्व में अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि की सूचक पदार्थों को खासे के बर्तन में रखा जाता है और इसे खनी कहते हैं. और इसके अवलोकन करने की प्रथा को विशुकानो कहते हैं. विशुकानो का अर्थ होता है शुभ दृश्यों का अवलोकन. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶು ಅನ್ನೋ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಶು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಗೃಹಿಣಿ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು, ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರ, ವಿಳೆದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಕನ್ನಡಿ, ಹೂವು, ನಾಣ್ಯ ಹೀಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ಖನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಖನಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಈ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. यहाँ तक हम यानी मकर संक्रांति, बैसाखी और विशु त्योहारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. आज की कक्षा में हम देखते हैं किन किन त्योहारों के बारे में जानकारी दिया गया है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ವಿಶು ಮತ್ತು ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. क्रिसमस. पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. हर साल
25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय, ईसाई का अर्थ होता है ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ के लोग, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಜನರು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಧೂಮ್ಧಾಮ್ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। गिरजाघर का अर्थ होता है क्राइस्त धर्म के लोग जहाँ पर प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना मंदिर को हम क्या कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಹರ್ ಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗಿರಿಜಾಘರ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್, ಆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗಿರಿಜಾಘರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸಂದರ್ಭ, ಸಮಯ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೈರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರ್ಫಿಲಿ ಸರ್ದಿಯೋ ಅಂದರೆ ಹಿಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಮದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಇರುತ್ತೆ। ಅಂಥ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಡ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ। ಆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಸಜಾಯ ಜಾತಾ ಹೇ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಲಂಕರಿಸು। ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯಾವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅದು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನ ಅದನ್ನು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ ಯಾರು, ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ, ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜನಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ರಾಣಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कासल में कैंडीज फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಂದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ। ಒಂದು ದಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಪತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ತನ್ನ ಅವರ ಅರಮನೆಯ ಹೆಸರು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಾಸಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡೀಜ್ ಅಂದರೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ, ತೋಫೆ ಅಂದರೆ ಉಡುಗೊರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಡವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು। ತಪ್ಸೆ ಯಹ ಪರಂಪರಾ ಚಲ್ಪಡಿ, ಆಗಿನಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ
ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅವರು ಈ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹಾಡುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೈರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 25ರಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೈರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ. ಇಂಥ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಾಸಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಣಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವರು ರಾಣಿ ಎಲ್ಬರ್ಟ್, ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಇವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಇದೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ತನ್ನ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇದು ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾರವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಚಿತ್ರ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಾಸಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಮನೆ. ಅವರ ಅರಮನೆಯ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು, ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಾಸಲ್ ಅಂತ ಅವರ ಅರಮನೆಯ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆ ರಾಜಕುಮಾರನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ದೃಶ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಅರಮನೆಯ ಚಿತ್ರ, ಒಳಭಾಗದ ಚಿತ್ರ, ಅರಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಚಿತ್ರ. ಹೀಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ತನ್ನ ರಾಣಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखते हैं. ರಂಜಾನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರವರು 30 ದಿನದ ಉಪವಾಸ, ರೋಜಾ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ, 30 ದಿನದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಇವರು ಉಪವಾಸದ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸಹ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಎಂಜಲನ್ನು ಸಹ ನುಂಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. रोज़ा का मतलब है उपवास का व्रत. रोज़ा ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸದ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ. मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है. ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮೀಯರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಈ ರೋಜಾ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಪಹಲೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಬಾದ್, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರ ಒಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯುವುದು ಆಗ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ.
और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವವರೆಗೂ ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನನ್ನೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमज़ान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೀಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವಂತಹ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಾವು ತಂದಿರುವಂಥ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಲೆ ಮಿಲ್ನ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಹ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಭಾಯಿಚಾರೆ ಕಿ ಭಾವನಾ और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है. ಹೀಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಭಾಯಿಚಾರಿ ಕಿ ಭಾವನಾ, ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರು, ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ಮನೆಯವರು ಅನ್ನೋ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬಂಧುತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಡವನಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಲಿ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವಂಥ ಆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಭಾಯಿಚಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂಧುತ್ವ, ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ. भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व है. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ, ಆನಂದದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಳಹದಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಕಟ್ಟಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ತಳಹದಿ, ಬುನಾದಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬುನಾದಿ ಎಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ, ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಂತರು, ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮದವರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೋ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೆದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳು ಹಾರೈಸುವಂತೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾರೈಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ನಾವು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ನೇಹ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆದರಿಸಿ ಗದರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳತನನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸೋದು ಬೇಡ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗಳಿಸೋಣ. ಹಣ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.